Praise be to our living God. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We also welcome all of you on behalf of the Kodambakkam Christian Assembly and the Gospel Literature Ministries Bookshop in Chennai. Today we will start the meeting with the word of prayer. Gracious and loving Heavenly Father, we thank and praise Thee for Thy goodness, mercy, and grace, for Thy love, for Thy eternal purpose in each one of us. Lord, we praise Thee, we honor Thee. Thou art a great God in every aspect. Lord, we praise Thee for everything. Continue to be with us, lead us, and guide us. Lord, Father, we continue to look unto Thee for Thy guidance. Pray for today's speaker, Brother Evangelist Rajarajan from Jayakondam in Ariyalur district. We thank Thee for him, even this evening time. Lord Father, may Thou speak through him, and may we receive the words, beautiful words, wonderful words unto ourselves for Thy eternal purpose. Lord Father, we pray for the singers, the brother and sister Gerald and Fiba. Lord, we commit them from Coimbatore. Be with them as they sing few songs for us. Lord, we pray for all the dear ones who are listening, the participants. May Thy presence be with them and guide them and lead them. Lord, we pray for the total time we have. Lord, we commit it to the throne of grace. May Thou take control of everything. We offer this prayer in the holy, righteous, and almighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Now we are going into the next session. That is a singing time. We have with us two dear ones, young ones. We pray for Sister Fiba and Brother Gerald. Brother Gerald and Sister Fiba, they are both brothers and sisters from Ebenezer Gospel Hall in Coimbatore, over to Coimbatore to Brother Gerald and Sister Fiba. Am I audible, Uncle?
Thank you, Brother Gerald and Sister Phoeba. Both are siblings. We praise God for that family, the children of Emmanuel. May good Lord be with them. And we are now moving to the next session, that is the Bible study time. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakkam Christian Brethren Assembly and the Gospel Literature Ministries Bookshop in Chennai. Today we have with us first time from Ariyalur district in the town of Jayankondam. We have with us evangelist, dear brother Raja Rajan, and we praise God for him having acknowledged our invitation and come this evening time. We have the topic God's peace to be delivered to us. We praise God for that topic, and it is a peace of God, that is the divine peace that we always are looking out for, so that the Lord would deliver that much in our lives. We praise God for this 353rd Kodambakkam Zoom Bible study meeting. We once again thank all the dear ones who have prayed, and the preachers, the teachers, the singers, the translators, and everybody for especially the participants, for God's glory. God has done just up till now. Now we are going into the Bible study for the blessing of the Bible study. I request Brother Jabas Singh to pray for the blessing of the Bible study from Kadalur. Over to Brother Jabas Singh in Kadalur. He will lead us in the Bible, in the prayer for the Bible study. Praise the Lord. Praise the நாம் Lord. ஜெபிக்கலாம். எங்களை கிருபையாய் நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே, அருமையான சாயந்தர வேளைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். பிதாவே, இந்த நாளிலே நாங்கள் பல்வேறு இடங்களிலே இருந்தாலும் நாங்கள் உங்களுடைய சன்னிதானத்திலே நாங்கள் இணையத்தின் மூலமாக இணைந்து நாங்கள் பாடல்களை கேட்கவும் ஜெபிக்கவும் சத்தியத்தை நாங்கள் கேட்கவும் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு மெச்சிக்கிறோம். பிதாவே, அருமையான பாடல்களை கேட்பதற்கு நீ உதவி செய்தீர். பிதாவே, நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். பிதாவே, அலைகள் சூழ்ந்திருந்தாலும் நாங்கள் உண்மை நம்புவோம் என்று சொல்லி நாங்கள் அந்த நம்பிக்கையின் நாயகராக, நம்பிக்கையின் நங்கூரமாக இருக்கிற உண்மை நாங்கள் நன்றியோடு மெச்சிக்கிறோம். பிதாவே, செய்தியின் நேரத்துக்காக உடைய பாதத்தில் வருகிறோம். கர்த்தருடைய சமாதானம் என்கின்ற தலைப்பிலே செய்தி கொடுக்க போகிற அருமையான சகோதரன் ராஜராஜன் நம்முடைய கருத்தை நாங்கள் தருகிறோம். இந்த வல்லமையினாலே நிரப்பும்படியாக பிதாவே, நாங்கள் தேவனுடைய செய்தியை நாங்கள் கேட்கும்படியாக அமர்ந்த மெல்லிய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்பதற்கு நீ உதவி செய்யும். பிதாவே, சகோதரனை நீர் பலப்படுத்தும். என்ன பேச வேண்டும் என்று நீர் நினைத்திருக்கிறோ அந்த காரியங்களை கதாவே நீர் அவர் மூலமாக பேசும்படி நம்முடைய பாதத்தில் வருகிறோம். நாங்கள் அமர்ந்திருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு நீ உதவி செய்யும். பிதாவே, இந்த நேரத்தை நீர் எங்களுக்கு வழி நடத்தி தாரம் இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய பாதத்தில் நாங்கள் நினைக்கிறோம். கதாவே, மிகுந்த சிரமத்தோடு, மிகுந்த பாரத்தோடு, மிகுந்த உற்சாகத்தோடு கதாவே இந்த கூட்டங்களை நடத்தி வருகிற அருமையான சகோதரன் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்காக உங்களுடைய பாதத்தில் வருகிறோம். தொடர்ந்து உற்சாகத்தோடு நீர் வழி நடத்தும். கதாவே, இந்த நேரத்தை நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி தாரும். நாங்கள் கேட்க போகிற இந்த செய்தி எங்களுடைய வாழ்க்கையின் பிரயோஜனமாக நீர் எங்களுக்கு மாற்றி தாரும். நல்ல ஒரு இணைய வசதியை நீர் ஏற்படுத்தி தாரும். எந்த விதமான இடையூறும் இன்றி நாங்கள் செய்திகளை கேட்பதற்கு உதவி செய்யும். இந்த நேரத்தை நீதாமே எங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை வழி நடத்தி தரும்படியாக கர்த்தரும் அருமை ரட்சகருமாகிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். Amen. Thank you, Brother Jabas Singh from Kadalur for the prayer. Now we are going into the Bible study. We take you over to Ariyalur district, to Jayankondam, to Brother Evangelist Raja Rajan. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கேக்குதுங்களா பிரதர்? இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக உங்களோடு இணையக்கூடிய பாக்கியத்தை கர்த்தர் கொடுத்ததற்காக நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். விசேஷமாக கோடம்பாக்கம் கிறிஸ்தவ சகோதர சபையாருக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்து வருகிறேன், வாழ்த்தையும் தெரிவித்து வருகிறேன். இந்த நேரத்தில் கூட சகோதரனை நடத்தி பேசுகிற பொழுது நான் என்ன தலைப்பில் பேச வேண்டும் என்று சகோதரன் கேட்கும் பொழுது எனக்கு உடனடியாக மனசப்பட்டது என்னன்னா தேவ சமாதானம்.
கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில இந்த நாட்களிலே அவசியமாய் காணப்பட வேண்டியது என்னன்னா தேவ சமாதானம். ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கும் சரி, குடும்ப வாழ்க்கையிலையும் சரி, திருச்சபையிலையும் சரி, ஆள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா தேவ சமாதானம். நம்முடைய கர்த்தருக்கு ஒரு பேர் இருக்குது. கர்த்தருடைய வசனத்தை நம்ம படிக்கும் பொழுது கிறிஸ்து இயேசுக்கு ஒரு பேர் உண்டு. அவர் சமாதான பிரபு என்ற ஒரு வார்த்தை உண்டு. He is a prince of peace. அவர் சமாதான பிரபு. இப்ப சமாதானத்தின் பிரபுவை நாம் உடையவர்களா இருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் சமாதானம் ஆள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையிலும் சமாதானம் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். ஒரு வசனத்தை மையமாக கொண்டு இந்த செய்தியை நாம் துவங்கலாம். வாசிக்கலாம். கொலோசையர் 3வது அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். பவுல் கொலோசை சபை விசுவாசிகளுக்கு எழுதும்போது இந்த வார்த்தையை நினைப்பூட்டுறார். கொலோசையர் 3:15 வாசிக்கலாம். தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆளக்கடவது. இதற்கென்றே நீங்கள் ஒரே சரீரமாக அழைக்கப்பட்டீர்கள், நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாயும் இருங்கள். இங்க வாசிக்கிறோம், தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆளக்கடவது. இந்த வார்த்தையை படிக்கும் போது நம்முடைய பேரை போட்டு கூட படிக்கலாம். யார் யாரெல்லாம் இந்த வசனத்தை படிக்கிறாங்களோ அவர்கள் தங்களுடைய பேரை போட்டு படிச்சா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். இப்போ ஒரு வார்த்தை படிக்க பாருங்களேன், தேவ சமாதானம் ராஜராஜனுடைய இருதயத்தில் ஆளக்கடவது. இது என்னுடைய பேரை போட்டு படிக்கிறேன். அது போல நம்மளுடைய ஒவ்வொருடைய பேரையும் போட்டு படிச்சோம்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய காரியம் தெரியுங்களா? தேவ சமாதானம் நம்முடைய உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் ஆள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். நாம் சமாதானத்தை பெற்றவர்கள். நம்ம எல்லாருமே சமாதானத்தை பெற்றிருக்கிறோம். சமாதானம் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா சமாதான பிரபுவுக்கே நம்ம சொந்தமா மாறி இருக்கிறோம். We are all the children of God. நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறபடினாலே நாம் சமாதானத்தை பெற்றிருக்கிறோம். எதனாலே பெற்றிருக்கிறோம்? வாசிக்கலாமே. கர்த்தர் முதலாவது எப்படி உண்டாக்கினார் சமாதானத்தை? அதே கொலோசையர் 1ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாமே. கொலோசையர் 1:20 வாசிக்கலாம். அவர் சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கினார். இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அகில உலகத்தை படைத்த தேவன் சிலுவையிலே ரத்தத்தை சிந்தினபடினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கினார் என்று வாசிக்கிறோம். இந்த சமாதானம் எல்லாருக்கும் பொதுவாக உண்டாக்கப்பட்டது. அதை நாம் சிலர் மாத்திரம் பெற்றிருக்கிறோம். நாம் எப்படி பெற்றிருக்கிறோம்? இங்க வாசிக்கும் பொழுது ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 1 வசனத்தை வாசிக்கிறோம். ரோமர் 5:1 வாசிக்கலாம். ரோமன்ஸ் chapter 5 verse 1. ரோமர் 5வது அதிகாரம் 1 வசனத்தை வாசிக்கலாம். இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மேல் வைத்த விசுவாசத்தினாலே தேவனிடத்திலே நாம் சமாதானத்தை பெற்றிருக்கிறோம். சமாதானத்தை பெற்ற நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சமாதானம் ஆள வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். ஒரு வயதான ஹெட்மிஸ் எனக்கு தெரியும், ரொம்ப வருஷமா விசுவாசியா சபையில இருக்கிறாங்க. அவங்க ஒரு வார்த்தை இடத்துல பேசும்போது சொன்னாங்க, தம்பி என் வாழ்க்கையில சமாதானமே இல்லை, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதுன்னாங்க. நல்ல கவனிங்க, வார வாரம் தவறாம சபைக்கு போவாங்க. வேத வசனத்தை நிறைய வசனங்களை மனப்பாடம் செய்தவங்க. எபோ 70 வயசுக்கு மேல அவங்களுக்கு ரொம்ப வருஷமா கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறவங்க தான். ஆனா அவங்க சொன்ன வார்த்தை என்னன்னா, என் மனசுல என்னன்னு தெரியல, ஒரே குழப்பமா இருக்குது, சமாதானமே இல்லாத மாதிரி இருக்குன்னாங்க. நல்ல கவனிங்க, ஒரு விசுவாசி வாழ்க்கையில என்ன ஆண்டி இப்படி சொல்றீங்க, நீங்க சமாதானம் இல்லைன்னு சொல்றீங்க. அப்புறம் அவங்கள்ட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசணும். நான் சமாதான தெய்வத்தை பெற்றிருக்கிற நாம் சமாதானம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. அப்படி சொன்னோம்னு சொன்னா கையில வெண்ணெய் வச்சுக்கிட்டு என் வீட்டுல நெய் இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரிதான் அர்த்தம். வெண்ணெய் உருக்குனா நெய் வந்துடும் இல்லையா? இப்ப சமாதானத்தை பெற்றிருக்கிற நாம் சமாதானம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இன்னைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில சமாதான பிரபுவை தன்னுடைய வாழ்க்கையில சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் சமாதானம் அநேகருடைய வாழ்க்கையில ஆளுகை செய்யாமல் போவதற்கு காரணம் என்னன்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இன்னைக்கு நம்ம அதை படிக்க போறதில்ல. தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்வதற்கு நமக்கு என்ன தேவைன்றதை படிக்க போறோம். ஒரு 7 முக்கியமான குறிப்புகளை சிந்திக்க போகிறோம். உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்ய நம்மிடத்துல காணப்பட வேண்டிய காரியங்கள் என்ன? இன்னும் சொல்லணும்னா, நாம் சமாதானத்தில நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் 7 முக்கியமான காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில தேவை. அது என்னன்றதை நீ படிக்க போறோம்.
இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுவாரு, உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் அல்ல, என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன், உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக சொல்றாரு. அப்ப தேவன் ஒரு சமாதானத்தை கொடுத்தாருன்னு சொன்னா அது நித்தியமானது, அது மாறாதது, அது அழியாதது. அந்த சமாதானத்தை தான் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அந்த சமாதானம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிலைத்திருக்க, ஆளுகை செய்ய 7 முக்கியமான விஷயங்கள் என்னன்றதை சிந்திக்க போறோம். வாசிக்கலாமே. முதலாவதாக ஏசாயா 26 அதிகாரம் 3 வசனத்தை வாசிக்கலாம். ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 26 அதிகாரம் 3 வசனத்தை வாசிப்போம். எடுத்த சகோதரர் யாராவது ஒரு வாசிக்கலாம். ஏசாயா 26:3 வாசிக்கலாம். நானே வாசிக்கிறேன். உம்மை உறுதியாய் பற்றிக்கொண்ட மனதை உடையவன் உம்மையே நம்பியிருக்கிறபடியால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக் கொள்வீர். முதலாவதாக, கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றிக்கொண்ட மனதை உடையவர்கள் யாரா இருந்தாலும் அவங்க வாழ்க்கையில பூரண சமாதானத்தோடு வாழ முடியும். பூரண சமாதானம் ஆளுகை செய்யும். அதான் இங்க வாசிக்கிறோம். அப்ப என்ன மனசு வேணும்ன்றார் ஆண்டவர்? கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றிக்கொண்ட மனதை உடையவன். நீங்களும் நானும் கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். வேதாகமத்துல கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றிக்கொண்டு வாழ்ந்தவர்களை பத்தி படிக்கணும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ரூத்தை பத்தி படிச்சு பாருங்களேன். நகோமி கூட இருந்த நகோமி மாமியார, கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டு வாழக்கூடிய மாமியார விடவே இல்லை. உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம், உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன். ரூத்தோ அவளை விடாமல் பற்றி கொண்டான்னு ஒரு வார்த்தை வாசிக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, இது எதை காட்டுகிறது? நகோமியின் தேவனாகிய கர்த்தரை ரூத் விடாமல் பற்றி கொண்டாள். பற்றி கொண்டபடினால என்னங்க அர்த்தம்? என்ன ஆச்சு? அந்த பெண்ணுடைய வம்சத்துல இயேசு கிறிஸ்து வராது. இயேசு கிறிஸ்துவின் வம்ச வரலாறுல அந்த பெண்ணு இடம் பிடிக்கிறார். ஆச்சரியமா இருக்கு பாருங்க படிக்கும் பொழுது. இப்பேற்பட்ட ஸ்லாக்கியம் எதனாலே கிடைத்தது? கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடைய ஒரு பெண். நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனம் இருந்தால் மாத்திரமே பூரண சமாதானத்தோடு வாழ முடியும். விசுவாச வாழ்க்கையில வளருவது ரொம்ப அவசியமானது. கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றி கொண்டு அவரில் வளர வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. உறுதியான நம்பிக்கை வேணுமா? இன்னைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுகிற மனம் ரொம்ப குறைவு. அதனாலதான் அநேக சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் பயப்படுறாங்க, கலங்கி போறாங்க, தகச்சிடுறாங்க. சீஷர்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லும்போது சொல்லுவாரு, உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக சொல்லுவார். ஏன் பயமும் கலக்கமும் உண்டாகுதுன்னு படிக்கும் பொழுது கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனம் இல்லாதபடியினால்தான் அந்த பயமும் கலக்கமும் நம் வாழ்க்கையில காணப்படுகிறது. நீதிமான் நித்திய கீர்த்தி உள்ளவன், அவன் துர்ச்செய்தியை கேட்கிறதுனால் பயப்படான், அவன் இருதயம் உறுதியாயிருக்கும், அவன் இருதயம் கர்த்தரை நம்பி திடனாயிருக்கும். சங்கீதத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா? பிரியமானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு என்ன மனசு வேணும்? நம்ம ஜெபிக்கணுமா? கர்த்தாவே உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை எனக்கு தாரும் என்று நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் தேவ சமாதானம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆளுகை செய்யும். சமாதானம் இல்லைன்னு சொல்லல, சமாதானம் இருக்குது, அது ஆளுகை செய்தா? அதான் இன்னைக்கு கேள்வி. ஒவ்வொரு விசுவாசிகளையும் பார்த்து கர்த்தர் கேட்கிறார், மகனே மகளே, உன் வாழ்க்கையில சமாதானம் ஆளுகை செய்கிறதா? இன்னைக்கு அநேக குடும்பங்கள் ஏன் சஞ்சலம்? ஏன் சமாதானம் ஆளுகை செய்யல? நம்பர் 1, கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனம் இல்ல. உலகத்தையோ மற்ற காரியங்களையோ பற்றி கொள்ளும் போது மனம் எப்படி சமாதான ஆளுகை செய்யும்? தேவனை பற்றி கொண்ட மனமோ சமாதானத்தோடு காணப்படும் என்று வாசிக்கிறோம். முதலாவதாக. இரண்டாவதாக நாம் சிந்திக்கும் பொழுது தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்ற என்ன தேவைன்னு வாசிக்கிறோம். இரண்டாவதாக சங்கீதம் 119 சங்கீதம் 119 சங்கீதம் 165 வசனத்தை வாசிக்கலாம். எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்வோம். 119 சங்கீதம் 165 வசனத்தை வாசிக்கலாம். உம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு
மிகுந்த சமாதானம் உண்டு, அவர்களுக்கு இடரல் இல்லை. இரண்டாவதாக வேத வசனம். ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில வேத வசனம் ரொம்ப மூச்சு காத்து போல, அது அவசியமானது. வேத தியானம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுதினமும் காணப்பட்டால் நம்முடைய மனதிலே உள்ள சமாதானத்துக்கு எல்லையே கிடையாதுங்க. அளவிட முடியாத சந்தோஷத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய இருதயத்திலே காணப்பட வேண்டியது அவசியம். இங்க வாசிக்கும் பொழுது நம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டுன்னு வாசிக்கிறோம். நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம் பாருங்க. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 1-2 வாசிக்கும் பொழுது ரொம்ப தெளிவா இருக்கு பாருங்களேன். என் மகனே, என் போதகத்தை மறவாதே, உன் இருதயம் என் கட்டளைகளை காக்க கடவது, அவைகள் உனக்கு நீடித்த நாட்களையும் தீர்க்காயுசையும் சமாதானத்தையும் பெருக பண்ணும் என்று வாசிக்கிறோம். நாளுக்கு நாள் சமாதானத்திலே பெருக வேண்டும் என்றால், வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் வேத தியானம் ரொம்ப அவசியம். வசனத்தை மறக்க கூடாதா? கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கும். நான் சபையில அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்வி, இன்றைக்கு வேதம் வாசிச்சீங்களா? அடுத்தது, இன்றைக்கு வேதத்தை தியானம் பண்ணீங்களான்னு கேட்பேன். சங்கீதம் 1 வாசிக்கிறோம் இல்லையா? கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று வாசிக்கிறோம். வேத தியானம் ஒவ்வொரு வாலிபருடைய வாழ்க்கையிலும் சரி, பெரியோர் முதல் சிறியோர் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் சரி, வேத தியானம் இருக்கும் பொழுது அது மிகுந்த சமாதானத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. நம்முடைய மனசு சமாதானமா இருக்கணும்னா வேத வசனம் ரொம்ப முக்கியங்க. ஒவ்வொரு நாளும் தியானம் செய்ய வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. ஒரு வயதான ஐயா என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய கண்ணாடியை காணலன்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டு இருந்தாரு. தன்னுடைய கண்ணாடிய காணவில்லை என்று சொல்லி ரொம்ப நாளா தேடிட்டு இருந்தாரு. ஏறக்குறைய ஒரு 2-3 மாசமா தேடினாரு, கிடைக்கல. புதுசா கண்ணாடி வாங்கினாரு. ரொம்ப நாள் கழிச்சு என்ன பண்ணாருன்னா, அவர் பீரோவை திறந்து தன்னுடைய பைபிள் எடுக்கும் பொழுது அந்த பைபிளுக்கு இடையில அவருடைய கண்ணாடி இருந்தது. நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 3 மாத காலமாக அவர் பைபிளே எடுக்கல. அந்த பைபிளுக்கு இடையில அவருடைய கண்ணாடி, பழைய கண்ணாடி காணப்பட்டுச்சு, கிடைச்சது. அநேகர் இன்றைக்கு வேத வசனத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது கிடையாது. நான் கர்த்தர் சொல்றாரு, இந்த வேதத்தின் உள்ள ஒரு உறுப்பாகிலும் ஒழிந்து போவதில்லைன்னு சொல்றாரு. இந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தை, இதுக்கு நிறைய வசனம், நிறைய பேர் இருக்குங்க இந்த வார்த்தைக்கு. களங்கமில்லாத ஞானப்பால், அழிவில்லாத வித்து. இந்த வித்து ஒவ்வொரு இருதயத்தையும் விதைக்கப்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. இந்த ஞானப்பாலை பருக பருகதான் நம்முடைய வாழ்க்கை இன்னும் அதிகமாய் வளர முடியும். நேற்றைக்கு நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு போகும்போது அந்த ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்து நான் பேசும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்ன அந்த பசங்கள்கிட்ட, உங்க வாழ்க்கையில நீங்க தினமும் கண்ணாடி பண்ண நினைப்பீங்க. நீங்க கண்ணாடி எதை காட்டும்? உங்க முகத்தை காட்டும், ஆனா அவங்க அழுக்க போக்காது. ஆனா நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற இந்த கண்ணாடி உங்க முகத்தையும் காட்டும், உங்க அகத்தையும் காட்டும், உங்க அழுக்கையும் போக்கும். அதுதாங்க வேத வசனம். இந்த வேதம் என்கிற கண்ணாடி முன்பாக ஒவ்வொரு நாளும் நிற்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. நம்முடைய வாழ்க்கையில வேத வசனமானது அவசியம். வேத தியானம் என்பது அவசியம். ஒவ்வொரு நாளும் வேதத்தை தியானம் செய்வது பாக்கியம். அவங்க தாங்க உண்மையாகவே அந்த குடும்பம் சமாதானமா குடும்பமா இருக்குங்க. ஒரு நாளைக்கு நான் பைபிள் படிக்கலாம் என்னால முடியாது, வேதத்தை தியானிக்கலாம்னு என்னால முடியாதுங்க. எதுவே இழந்தது மாதிரி இருக்கும். நம்முடைய வாழ்க்கையில வேத தியானத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம். அதுதான் தேவ சமாதானம். அங்கேதான் மிகுந்த சமாதானம் உண்டு. அந்த சமாதானம் பெருகும் என்று வாசிக்கிறோம். முதலாவதாக, கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன். இரண்டாவதாக, வேத தியானத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன், அவங்க வாழ்க்கையில சமாதானம் ஆளுகை செய்யும். மூன்றாவதாக, எங்கே ஜெப வாழ்க்கை உண்டோ அங்கே தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்யும். வாசிக்கலாமே, பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம் 7ஆம் வசனம், எல்லாருக்கும் தெரிந்த வசனம். சண்டே கிளாஸ் பிள்ளைகளை கேட்டீங்கன்னா மனப்பாடமா சொல்லுவாங்க. பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் 6-7 வசனத்தை வாசிக்கலாம். Philippians chapter 4 verse 6 and 7.
நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்து கொள்ளும். எப்பொழுது தேவ சமாதானம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவ சமாதானத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன தேவை என்று படிக்கிறோம்? ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் குறித்து தேவ சமூகத்தை நாட வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம். ஜெப வாழ்க்கை என்பதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில சமாதானத்தை காத்துக்கொள்வதற்கு ஒரு சிறந்த ஒரு வழி. மூன்றாவதாக ஜெப வாழ்க்கை அவசியம். ஒரு விசுவாசிக்கு ஜெப வாழ்க்கை வேணும். தானியேல் பாருங்களா, 3 வேளை ஜெபித்தார். அதனாலதான் சிங்க கேபில தூக்கி போட்டாலும் அவர் வாழ்க்கையில எந்த பதட்டமும் வரவே இல்லை. தானியேல் பயந்தான்னு வாசிக்க முடியாது. தானியேல் சிங்கங்களை பார்த்து பதறினான் என்று வாசிக்க முடியாது. அவன் திகைத்து போனான்னு வாசிக்க முடியாது. அவர் பயப்படல, ஆனா ராஜாவுக்கு பயம். தானியேல் தூங்கலன்னு சொல்லப்படல, ராஜா தூங்கல. நைட்டு ஃபுல்லா ராஜாவுக்கு தூக்கம் இல்ல. வேகமா வந்து கேட்கிறாரு, தானியேலே, உன் தேவன் உன்னை தப்புவிக்க வல்லவராக இருந்தாரா? ராஜாவே நீர் வாழ்க, என் தேவன் என்னை தப்புவித்தார்னு சொல்லி ரொம்ப கம்பீரமா சொல்றாரு. ஆனா ராஜா துயர சத்தமா பேசினாரு. தானியேல் சந்தோஷமாக பேசுறாரு. அவரு காரணம் என்ன? ஜெப வாழ்க்கைங்க. ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை ஜெபிக்கிற மனுஷனா இருந்தார். அதிக நேரம் தேவ சமூகத்திலே ஜெபத்திலே செலவழித்தவராக காணப்பட்டார். அவர் வாழ்க்கையில சமாதான ஆளுகை செஞ்சது பாருங்க. பிரியமானவர்களே, ஜெப வாழ்க்கை எங்கு உண்டோ அங்கே தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்யும். அநேக சமயங்களை நம்ம கவலைப்படுறோம். ஆனா கர்த்தர் சொல்றார், உங்கள் இருதயம் கலங்காது இருப்பதாகன்னு சொல்றாரு. சில பேருக்கு எதிர்காலத்தை குறிச்ச கவலை, சில பேருக்கு படிப்பை குறித்த கவலை. ஸ்கூல் பிள்ளைகள் எடுத்துக்கோங்களேன், படிப்பை குறிச்சு கவலைப்படுவாங்க. வீட்டுல பெரியவங்க எடுத்துக்கோங்களேன், பிள்ளைகளை குறிச்ச கவலை. எதிர்காலம் என்ன ஆகுமோ அதை குறிச்ச கவலை. பொருளாதார காரியத்தை குறித்த கவலை. அநேகருக்கு அநேக காரியங்களை குறித்த கவலை. ஆனா கர்த்தர் சொல்றார், நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல். பேதுரு ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு, அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல வச்சிருங்க. நாம் கர்த்தர் மேல் கவலைகளை வைக்கும் போது நம்ம கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க. உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். கவலை எங்கு உண்டோ அங்கே தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்ய. சஞ்சலம் உள்ள இடத்துல சமாதானத்துக்கு வேலை இல்லை. சமாதானம் உள்ள இடத்துல சஞ்சலத்துக்கு வேலை இல்லை. நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்ய நாம் ஜெபிக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் கர்த்தருடைய சமூகத்துல வைக்கணும். அதான் சங்கீதத்துல நம்ம மனப்பாடாம தெரியுமா வசனம். அது சங்கீதத்துல வாசிக்கிறோமே, கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு, அவர் உன்னை ஆதரிப்பார், நீதிமானை ஒருபோதும் தள்ளாட ஒட்டார். பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, நம்முடைய வாழ்க்கையில சமாதானம் ஆளுகை செய்ய தடையா இருக்கக்கூடிய கவலை, நம்ம அதுக்காக ஜெபிக்கணும். மூன்றாவதாக ஜெப வாழ்க்கை எங்கு உண்டோ அங்கே தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்யும். மொத்தம் 3 காரியங்கள் படிச்சிருக்கிறோம். நம்பர் 1, கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனம் எங்கு உண்டோ அங்கே தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்யும். நம்பர் 2, வேதத்தை நேசிக்க கூடியவர்கள் எங்கு உண்டோ அந்த குடும்பமும் அந்த சபையும் அந்த நபரும் தேவ சமாதானத்தோடு வாழ முடியும். அவங்க வாழ்க்கையில அந்த உண்மையான சந்தோஷத்தையும் சமாதானம் அனுபவிப்பாங்க அவங்க. நம்பர் 3, மூன்றாவதாக ஜெப வாழ்க்கை எங்கு உண்டோ அந்த ஜீவியத்திலே சமாதானம் ஆளுகை செய்யும். நான்காவதாக யாருடைய வாழ்க்கையில மிகுந்த சமாதானம் காணப்படும்? வாசிக்கலாமே. நான்காவதாக, 4வது குறிப்பு, சங்கீதம் 37:11 வாசிக்கலாம். 37ஆம் சங்கீதம் 11ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் பூமியை சுதந்திரித்து மிகுந்த சமாதானத்தினால் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பார்கள். சாந்த குணம் எங்கு உண்டோ அங்கே சமாதானம் உண்டு. சமாதான பிரபு தன்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது சொல்றாரு, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள்,
நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன்னு சொன்னவரு அடுத்த வார்த்தை சொல்லுவாரு, நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமா இருக்கிறேன்னு சொல்லுவாரு. தன்னுடைய சுபாவத்தை வச்சு சொல்லுவாரு பாருங்களேன். பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, விசுவாசிகளாகி இருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சாந்த குணம் இருந்தால் அந்த வாழ்க்கையில சமாதானம் ஆளுகை செய்யும். சாந்த குணமுள்ள குடும்பம் சந்தோஷமா இருக்கும், சமாதானமா இருக்கும். சாந்த குணமுள்ள சபை சந்தோஷமாகவும் இருக்கும், சமாதானமாகவும் இருக்கும். சாந்த குணமுள்ள நபர் மிகுந்த சமாதானத்தோட இருப்பாரு. நமக்கு தேவை என்னன்னா சாந்த குணம். பிலிப்பியர்ல வாசிக்கிறோமே, உங்க சாந்த குணம் எல்லா மனுஷருக்கும் தெரிந்திருப்பதாக. முதலாவது நம்முடைய குடும்பத்துல உள்ளவர்கள் நம்மளை பார்த்து சொல்லணும், ரொம்ப சாந்த குணம் உள்ளவங்கன்னு சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்முடைய சாட்சி குடும்பத்துல விளங்குது, அதுக்கப்புறம் சபையில, அடுத்து சமுதாயத்துல அப்படியே பரவணும். உங்க சாந்த குணம் எல்லா மனுஷருக்கும் தெரிந்திருப்பதாக வாசிக்கிறோம். மோசேயை குறிச்சு வாசிச்சு பாருங்களேன். அவன் பூமியில் உள்ள சகல மனிதரிலும் மிகுந்த சாந்த குணம் உள்ளவனா இருந்தான்னு வாசிக்கிறோம். அந்த சாந்த குணம் இல்லைன்னா அந்த 6 லட்சம் புருஷரை நான் நடத்த முடியாதுங்க. He is the best leader. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள், நம்முடைய வாழ்க்கையில சாந்த குணத்தை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் சபையில உள்ள ஒவ்வொரு நபருக்கும் சாந்த குணம் மிக மிக அவசியமா இருக்கிறது. சீக்கிரத்துல சில பேர் கோவப்பட்டுருவாங்க. நான் கேட்கிறேன், உடனே கோவப்படுறதுனால எங்க இந்த சமாதானத்தை பார்க்க முடியும்? கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்களேன். குடும்பத்துல சின்ன சின்ன விஷயத்துல சில பேர் கோவப்படுவாங்க, ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுவாங்க. ஆனா இங்க வாசிக்கும் போது பாருங்களேன், சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் மிகுந்த சமாதானத்தினால் சந்தோஷமா இருப்பாங்க, அதாவது மனமகிழ்ச்சியா இருப்பார்கள். இப்ப சாந்த குணம் வந்துச்சுன்னா 2 காரியம் வந்துடும், சந்தோஷமும் உண்டு, சமாதானமும் உண்டு. 4வதாக சாந்த குணம் உள்ளவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே சமாதானம். 5வதாக வாசிக்கலாமே, 5வதாக ரோமருக்கு நிருபம் 2வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். ரோமர் 2:10 வாசிக்கலாம். Romans chapter 2 verse 10. முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் எவன் நன்மை செய்கிறானோ அவனுக்கு மகிமையும் கனமும் சமாதானமும் உண்டாகும். யாருக்கு சமாதானம் உண்டாகும் வாசிக்கிறோம்? நாம் படிக்கக்கூடிய தலைப்பு தேவ சமாதானம். இங்க வாசிக்கிறோம், நன்மை செய்கிற மனுஷனுக்கு சமாதானம் உண்டாகும். கர்த்தர் நம்மை அழைத்த நோக்கமே நன்மை செய்யும்படியாகவே அழைத்திருக்கிறார். காரணம், கர்த்தர் நன்மைக்கு தான் தேவன், தீமைக்கு தேவன் அல்ல. அதனால யோவான் காயுவுக்கு நிருபம் எழுதும்போது சொல்லுவாரு, பிரியமானவனே, நீ தீமையானதை பின்பற்றாமல் நன்மையானதை பின்பற்று. நன்மை செய்கிறவன் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறான், தீமை செய்கிறவன் தேவனை காணவில்லை என்று சொல்லுவார். பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளை, நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி வாசிக்க முடியும். உலக பழமொழி சொல்லுவாங்க, நீ உதவி செய்யறனாலும் பரவாயில்ல, உபத்திரவமா இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா கர்த்தர் சொல்றாரு, யாருக்கும் உபத்திரமா இருக்க கூடாது, கண்டிப்பா உதவி செய்யணுங்கிறார், மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்யணுங்கிறார். இதுதான் வேத வசனம். ஏன்னா ஒருவன் நன்மை செய்ய அறிந்தவனாயிருந்தும் அதை அவன் செய்யாமல் போனால் அவனுக்கு பாவமும் வாசிக்கிறோம். அப்ப நன்மை செய்யும்படியாகவே நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். மற்றவர்களுக்கு தீமை செய்யாம இருந்தா நல்லவங்கன்னு இல்ல, மற்ற நன்மை செய்யாம இருந்தாலே நம்ம என்னது, நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம இன்னும் நன்மையான வாழ்க்கை வாழ்றோம்னு அர்த்தம். நாம் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே கர்த்தர் அழைத்திருக்கிறார். இன்னொரு இடத்துல வாசிக்கும் பொழுது, இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்ததுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன தெரியல? வாசிக்கும் பொழுது ஒரு வசனம் வாசிக்கிறோமே, நற்கிரிகளை செய்ய நாம் பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களா இருக்கும்படியாக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் என்று வாசிக்கிறோம். அவருடைய சொந்த ஜனமாக மாற்ற. அடுத்த வார்த்தை வாசிக்கிறோம், நற்கிரியை செய்ய நாம் பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களா இருக்கும்படியாக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார். பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் நன்மை செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். எனக்கு மற்றவங்க நன்மை செஞ்சா நான் நன்மை செய்வேன்றதுக்காக இல்ல. நான் இயேசு கிறிஸ்து குறிச்சு வாசிக்கும் போது லூக்கால வாசிக்கிறோம் பாருங்களேன், அவர் நன்றி அறியாதவர்களுக்கும் துரோகிகளுக்கும் நன்மை செய்கிறாரேன்னு வாசிக்கிறோம். நன்றி அறியாதவர்களுக்கும் நன்மை செய்யறாராம், துரோகிகளுக்கும் நன்மை செய்யறாராம்.
அப்படியானால் தனக்கு எவ்வளவு மற்றவர்கள் தீங்கு செய்தாலும் அவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கிற அழைப்பை பெற்றவர்கள் தான் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள். நீங்களும் நானும் நன்மை செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த வாழ்க்கையை வாழும்போது சமாதானம் உண்டு. 2 விதமான கூட்டத்தார பிரிக்கிறார் பாருங்க அந்த பகுதியில. ரோமர் 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாமே. 2 விதமான மனுஷனை பத்தி படிக்கிறோம். ஒன்று பொல்லாங்கு செய்கிற மனுஷன், இன்னொன்று நன்மை செய்கிற மனுஷன். இந்த பொல்லாங்கு செய்கிற மனுஷனுக்கு என்ன நடக்கும் வாசிக்கிறோம். ரோமர் 2:9 வாசிக்கலாமே. முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் பொல்லாங்கு செய்கிற எந்த மனுஷ ஆத்மாவுக்கும் உபத்திரவமும் வியாகுலமும் உண்டாகும். அடுத்தது, முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் எவன் நன்மை செய்கிறானோ அவனுக்கு மகிமையும் கனமும் சமாதானமும் உண்டாகும். தேவனிடத்தில் பட்சபாதம் இல்லை. There is no partiality with God. தேவனிடத்தில் பட்சபாதம் இல்லை. பொல்லாங்கு செய்கிற மனுஷனுக்கு அவனுக்குரிய பலனை அடைவான். நன்மை செய்கிறவர்களோ அவர்களுக்குரிய பலனை அடைவார்கள். நன்மை செய்கிற மனுஷனுக்கு சமாதானம் உண்டாகும், கனம் மகிமை உண்டாகும் என்று வாசிக்கிறோம். 5ஆவதாக, நன்மை செய்கிற வாழ்க்கையிலே சமாதானம் ஆளுகை செய்யும். 6ஆவதாக ஒரு குறிப்பு வாசிக்கலாமே. ஆவியின் சிந்தை எங்கு உண்டோ அங்கே சமாதானம் உண்டு. 6வது குறிப்பாக, ஆவியின் சிந்தை உள்ள இடத்திலே தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்யும். வாசிக்கலாம். ரோமருக்கு நிருபம் 8வது அதிகாரம் 6வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். ரோமர் 8வது அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். மாம்ச சிந்தை மரணம், ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமுமாம். ஆவிக்குரிய சிந்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமுமாம். நாம் எல்லாருமே ஆவிக்குரியவர்கள். வேதத்துல வாசிக்கிற மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமா இருக்க மாட்டார்கள். ஆனால் ஆவிக்குரியவர்களோ தேவனுக்கு பிரியமானவர்கள். அவங்க வாழ்க்கையில தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்யும். 5ஆம் வசனத்துல வாசிக்கும் போது பாருங்களேன், மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்திற்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள், ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள். நம்முடைய சிந்தையை கூட கர்த்தர் கவனிக்கிறார். ஆவியின் சிந்தையிலே செயல்படும் போது சமாதானம் இருக்கும். மாம்சீக சிந்தை வந்து விட்டாலே அங்கே சமாதானம் இல்லாம போகுது. ஒரே குழப்பம் உண்டாகுது, ஒரு தெளிவு இல்லை, செய்யக்கூடிய செயல்ல தெளிவு இல்லை, ஒரு தடுமாற்றம் உண்டாகுது, மனசுல பதற்றம் உண்டாகுது. காரணம் என்னன்னா, மாம்சீக சிந்தை வருகிற இடத்திலே சுயம் எங்கு காணப்படுகிறதோ அங்கே பதற்றமும் கலக்கமும் உண்டாகும், அங்க சமாதானம் இருக்காது. உண்மையான தேவ சமாதானம் நம்முடைய உள்ளத்துல ஆளுகை செய்யும் பொழுது நமக்கு ஒரு மன தெளிவு இருக்கும், குழப்பம் இருக்காது. வாசிக்கிறோம் இல்லையா, தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக வாசிக்கிறோமா இல்லையா? அந்த தெளிந்த புத்தி நம்முடைய வாழ்க்கையில காணப்படும். குழப்பம் இல்லாதபடிக்கு தெளிவோடு செயல்படுவோம். இங்க வாசிக்கும் போது ஆவியின் சிந்தையோடு வாழ்கிறவர்களுக்கு தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்யும். பேதுருவை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுவாரு, பேதுரு இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து சொல்லுவாரு, ஆண்டவரே நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நாங்கள் விசுவாசித்தும் அறிந்தும் இருக்கிறோம்னு சொல்லும் பொழுது கர்த்தர் சொல்லுவார் பேதுருவை பார்த்து, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே நீ பாக்கியவான், ஏன்னா மாம்சமும் ரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தல, பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்துறான்னு சொல்லுவாரு. அடுத்த கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு யார பாக்கியவான்னு சொன்னாரோ அதே மனுஷனை பார்த்து சாத்தானேம்பாரு. ஒரு 2-3 வசனம் தள்ளி படிச்சுன்னா தெரியும். மனுஷகுமாரன் படப்பாடுகள் படவும் சிலுவையில் அறையப்படணும், ஆனா 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து வந்துருவாரு. இந்த விஷயத்தை பத்தி தன்னுடைய மரணத்தை குறித்து உயிர்த்தெழுதலை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த பேதுரு என்ன பண்ணுவாருன்னா, தனியா அழைச்சிட்டு போய் ரகசியமா என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஆண்டவரே இது உமக்கு சம்பவிக்க கூடாது ஆண்டவரே என்று சொல்லி இயேசுநாதரை கடிந்து கொள்ள தொடங்கினான்னு வாசிக்கிறோம். இந்த சிந்தை மாம்சீக சிந்தை, இது பிசாசினால் உண்டான சிந்தை, இது ஆவிக்குரிய சிந்தை கிடையாது. ஆவிக்குரிய ரீதியா சிந்திச்ச அந்த மனுஷன் கொஞ்ச நேரத்துல மாம்சீகமா சிந்திக்கிறாரு. அப்ப கர்த்தர் பார்த்து சொல்லுவாரு, எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானே,
நீ தேவனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்தியாமல் மனுஷருக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திக்கிறாய்ன்னு சொல்லுவார். அப்ப ஆவிக்குரிய சிந்தையோடு செயல்படக்கூடியவர்கள் கூட சில நேரங்களில மாம்சீக சிந்தைக்கு கூட வர முடியும்ன்றதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம். நான் எப்பொழுதுமே ஆவியின் சிந்தையோடு காணப்படுகிறேனா இல்லையா என்பதை குறித்து நான் ரொம்ப விழிப்பா இருக்கணும். ஏன்னா மாம்சீக சிந்தை எப்பொழுது வேணா வர வாய்ப்புகள் உண்டு. நாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையோடு செயல்பட வேண்டியது அவசியம். அதற்காக நம்ம ஜெபிக்கணும். சுயத்திற்கு இடம் கொடுக்காதபடிக்கு வாழணும்ன்றார் ஆண்டவர். அதான் நம்ம நீதிமொழிகளை படிக்கிறோம். நம்ம சுய புத்தியை சாராதே, உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரின் நம்பிக்கையாயிருந்து உன் வழிகளிலெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள், அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவைப்படுத்துவார்னு கர்த்தர் சொல்றார். பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரிய சிந்தையோடு செயல்படும் பொழுது அது மிகுந்த சமாதானத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. குடும்பம் முழுவதும் ஆவிக்குரிய பேச்சு, ஆவிக்குரிய சிந்தை, ஆவிக்குரிய நடக்க இருந்தா எவ்வளவு சந்தோஷமான குடும்பமா இருக்கும். சொல்லுவாங்களே, நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் சொல்லுவாங்கல்ல. ஒரு நல்ல சபையாக, நல்லதொரு குடும்பமாக, ஒரு ஆவிக்குரிய குடும்பமாக நம்முடைய குடும்பத்தை பார்த்து, நம்முடைய சபையை பார்த்து மத்தவங்க சொல்லணும், அந்த சபை நல்ல ஆவிக்குரிய சபைங்க, அந்த சகோதரர் நல்ல ஆவிக்குரிய சகோதரங்க, அந்த குடும்பமா ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய குடும்பங்க, அவங்க நல்ல சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை, நல்ல ஆவிக்குரிய குடும்பம். இதுதாங்க நல்ல சாட்சி. இங்க வாசிக்கும் பொழுது ஆவியின் சிந்தை ஜீவனும் சமாதானமுமாம். அப்ப அந்த ஆவியின் சிந்தை குறித்து படிக்கிறோம். ஆறாவதாக, கடைசியாக நான் ஒரு வசனத்தை சொல்லி முடிக்க விரும்புறேன். சுவிசேஷம் அறிவிப்பது தேவ சமாதானம் வாழ்க்கையிலே ஆளுகை செய்யும் என்பது சந்தேகம் இல்லை. நாம் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படியாகவே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம், பார்த்தீங்களா? சுவிசேஷத்தினால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இல்லையா? அந்த சுவிசேஷத்துல சமாதானம் உண்டாயிருக்கிறது. அந்த சுவிசேஷத்துக்கு ஒரு பேர் இருக்குது, சமாதானத்தின் சுவிசேஷம். சுவிசேஷமே சமாதானத்தின் சுவிசேஷம். இந்த சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவர்களுக்கு நிச்சயமாக சமாதானம் உண்டு. வாசிக்கலாமே அந்த பகுதி வாசிக்கலாம். எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாமே. எபேசியன்ஸ் சாப்டர் 6 வெர்ஸ் 15. எபேசியர் 6:15 வாசிக்கலாம். எடுத்துக்கொள்வோம். எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்திற்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சையை கால்களிலே தொடுத்தவர்களாயும். எப்பொழுதுமே சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற விஷயத்துல ரொம்ப ஆயத்தமா இருக்கணும். சுவிசேஷம் மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டியது கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற மிகப்பெரிய பொறுப்பு. மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லணும். நேற்றுக்கு புதுசா ஒரு தம்பிக்கு சுவிசேஷம் அறிவிச்சேன். அந்த தம்பி 10th படிக்கிறாரு. அவர் பேர் கட்ட என் பேர் தான் அவர் பேரும். ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அந்த தம்பியை பார்த்தேன். ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல அந்த தம்பி புதுசா இப்பதான் ஜாயின் பண்ணியிருந்தார் ஸ்கூல்ல. அவரை பார்த்து பேசும்பொழுது அவருக்கு சுவிசேஷத்தை கர்த்தர் உதவி செஞ்சார். ரொம்ப சந்தோஷமா கேட்டார். பிரியமானவர்களே, ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, அது அடுத்த விஷயம். ஆனா அந்த சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்தை நம்ம அறிவிக்கும் பொழுது நம்ம உள்ளத்துல இருக்கிற சந்தோஷம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த சமாதானத்திற்கு அளவே இருக்காது. அந்த இரவு ரொம்ப சந்தோஷமா தூங்கலாம். சுவிசேஷன் விதையை நான் விதைத்திருக்கிறேன், நான் மிகுந்த சந்தோஷத்தோட நான் உறங்குகிறேன் என்று சொல்லி நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா தூங்கலாம். சங்கீதக்காரர் சொல்றாரு, நான் சமாதானத்தோட படுத்துக்கொண்டு நித்திரை செய்வேன். உண்மையாகவே சமாதானத்தோட படுத்துக்கொண்டு நித்திரை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது, அறிவிக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியமா இருக்கிறது. வாசிக்கலாமே இந்த சமாதான சுவிசேஷம் குறித்து வாசிக்கும் போது எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாமே. எபேசியர் 2:17 சமாதானத்தை சுவிசேஷமாக அறிவித்தார்னு வாசிக்கிறோம். எபேசியர் 2:17 வாசிக்கலாம். அல்லாமலும் அவர் தூரமாயிருந்த உங்களுக்கும் சமீபமாயிருந்த அவர்களுக்கும் சமாதானத்தை சுவிசேஷமாக அறிவித்தார். அந்தபடியே நாம் இருதிறத்தாரும் ஒரே ஆவியினாலே பிதாவினிடத்தில் சேரும் ஸ்லாக்கியத்தை அவர் மூலமாய் பெற்றிருக்கிறோம்.
சுவிசேஷம் என்பது சமாதானத்தின் சுவிசேஷம். சுவிசேஷத்திலே சமாதானம் காணப்படுகிறது. அவர் சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கினார். அவர் சமாதான காரணரானார். 14ஆம் வசனம் வாசிக்கிறோம் பாருங்க. எப்படி எனில் அவரே நம்முடைய சமாதான காரணராகி இருதரத்தாரையும் ஒன்றாக்கி பகையாக நின்ற பிரிவினையாகிய நடிச்சுவரை தகர்த்து சட்ட திட்டங்களாகிய நியாயப்பிரமாணத்தை தம்முடைய மாம்சத்தினாலே ஒழித்து இருதரத்தாரையும் தமக்குள்ளாக ஒரே புதிய மனுஷனாக சிருஷ்டித்து இப்படி சமாதானம் பண்ணி பகையை சிலுவையினால் கொன்று அதனாலே இருதரத்தாரையும் ஒரே சரீரமாக தேவனுக்கு ஒப்புரவாக்கினார். இந்த ஒப்புரவாக்குறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்துல ரெக்கன்சிலேஷன் ஒரு வார்த்தை வாசிக்கிறோம். கர்த்தர் நம்மை ஒப்புரவாக்கி இருக்கிறார். எதனால தெரியுமா? இந்த சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்தினாலே. இந்த சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டபடியினாலே நாம் அவரோடு கூட ஒப்புரவாகி இருக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட சுவிசேஷத்தை மற்றவர்களுக்கு நாம் அறிவிக்க வேண்டியது மிக அவசியமா இருக்கிறது. சுவிசேஷத்தினால் ரசிக்கப்பட்ட சந்தோஷம். இந்த சுவிசேஷத்தை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கிறேன்னா எந்த விதத்திலாவது நான் சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும். எந்த விதத்திலாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. பவுலடியார் சொல்லும் பொழுது இந்த சுவிசேஷத்தை குறிச்சு சொல்லும் பொழுது சொல்லுவாரு, சிலர் பாத்தீங்கன்னா அன்பினாலே கிறிஸ்துவ அறிவிக்கிறாங்க, சிலர் என் மேல உள்ள பகையினால கிறிஸ்துவ அறிவிக்கிறாங்க, சிலர் பொறாமையினால அறிவிக்கிறாங்க, சிலர் நன்மனதோட அறிவிக்கிறாங்க, சிலர் என்னுடைய உபத்திரவத்துல கட்டுகளையும் கூட்ட நினைச்சு என்னை கஷ்டப்படுத்தும்படியாவும் செயல்படுறாங்க. அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை என்னன்னா, எப்படியாவது கிறிஸ்து பிரசங்கிக்கப்படுகிறார், இதனால நான் சந்தோஷப்படுறேன், இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன்னு சொல்லுவாரு. எப்படியாவது கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுறது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் பாரு. அப்படியானால் சுவிசேஷம் என்பது எவ்வளவு அவசியமானது. கடைசி வரைக்கும் நாம் சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமா இருக்கிறது. கிறிஸ்து வருகிற வரைக்கும் நாம் சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும். நாம் எல்லாரும் சுவிசேஷத்தினாலே பிறந்தவர்கள், மறந்துடக்கூடாதுங்க. இந்த சுவிசேஷத்தை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. 7வதாக, சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறவருடைய வாழ்க்கையிலே தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்யும். நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்ய நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான 7 குறிப்புகளை படிச்சோம். நம்பர் 1, முதலாவதாக கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவர்களாக காணப்பட வேண்டும். நம்பர் 2, இரண்டாவதாக வேத வசனத்தின் மேல் வாஞ்சை உள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டும். வேத தியானம் வேணும். நம்பர் 3, மூன்றாவதாக ஜெப வாழ்க்கை, ஜெப ஜீவியம் சமாதானம் ஆளுகை செய்ய அது அவசியமா இருக்கிறது. 4வதாக சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் சமாதானத்தோடு காணப்படுவார்கள் வாசிக்கிறோம். 5வதாக நன்மை செய்கிறவர்கள் யாரோ அவங்க வாழ்க்கையில சமாதானம் உண்டாகும். 6வதாக ஆவியின் சிந்தையோடு வாழ்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்யும். 7வதாக சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்யும். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் தேவ சமாதானம் தாமே எப்பொழுதும் நம்ம ஆளுகை செய்யும்படியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. கடைசியாக ஒரு வசனத்தை வாசிச்சு முடிக்க விரும்புறேன். கடைசியாக ஒரு வசனம் 2 தெசலோனிக்கேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். 2 தெசலோனிக்கேயர் 3:16. சமாதானத்தின் கர்த்தர் தாமே எப்பொழுதும் சகல விதத்திலும் உங்களுக்கு சமாதானத்தை தந்தருள்வாராக. கர்த்தர் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பாராக. ஆமீன். தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. தேவ சமாதானம் நம்முடைய உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் ஆளுகை செய்ய நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். எப்பொழுதும் தேவ சமாதானம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆளுகை செய்யட்டும். கர்த்தர் நம்மோடு இருப்பாராக. தேங்க்யூ. வாய்ப்பு கொடுத்த சபையாருக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ. Praise the Lord, brother. We thank the living God for this time of fellowship on the Word of God, especially to be stayed on God for God's peace. தேவனோட
Samadhanatkaga, we have to be stay on God. Second is that we see meditate on God's word. This gives much peace in our heart. And third is prayer gives much peace. Let us seek a prayerful life. We have seen many people who pray in their lives, and definitely they would be blessed people by God's peace in their life. So the fourth is that meek people shall get peace, and we praise God for that. Then fifth is that who does good. So that is something wonderful, and we praise God for those who does good, because Christ came into this world doing good, and finally his words were, "Peace be unto you, peace be unto you, peace be." And so he has told that to many times to the disciples who were confused and worried. And then we see the spiritual mind will give us peace in the living God, a godly peace. So let us be spiritual mind oriented, and not worldly mind or fleshly mind. So, or a mind that's seeking the worldly things. So let us be spiritual mind, in that we get peace of God. And finally, letting know the gospel. That is very important, where I feel we are lacking a lot. The evangelism, the gospel work is very important in our lives. We have to we should try, not try. We have to do it. It's a command from God, our living through his son, that we should get the peace of God. The God of peace will come into our hearts if we say the gospel of peace. So we thank God for these words that has come through our dear beloved dear brother evangelist Raja Rajan from Arielu district. May the good Lord be with him as he continues to proclaim the word of God. May he continue to work in the will of God. Thank you, brother. ரொம்ப நன்றி. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். உங்களையும் உங்க குடும்பத்தையும் சபையும் அங்க ஜெயக்கொண்டம் அந்த town. May God be with you as God continues to lead you and all of you for his glory. Now, we also thank Gerald and the siblings, two dear ones, Brother Gerald and Sister Phoeba, for singing the two Tamil songs. We praise God. May the good Lord be with them. And now we also thank all the participants. May the blessed Lord be with us even this day. May the Lord help to use us. Now we are closing the meeting with a word of prayer. Praise be to God. I request from Jaypal, Evangelist Jaypal from Sankaran Kovil to close the meeting with a word of prayer. Over to Evangelist Jaypal in Sankaran Kovil. Praise the Lord. Praise the Lord. மகாகிருபை இறக்க நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே, இந்த அருமையான ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வேலைக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நம்முடைய குமாரனும் எங்கள் அருமை ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்காய் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். அவர் மூலமாக எங்களுக்கு நீர் பாராட்டின பெரிய கிருபைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். ஐயா கர்த்தாவே, எங்களை உடைய பிள்ளைகளாய் மாற்றி உடைய கர்த்தாவே வார்த்தைகளினாலே நீர் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை உற்சாகப்படுத்தி பலப்படுத்தி ஆசீர்வதித்து வருகிறீர். அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, இந்த நாளிலும் நாங்கள் கர்த்தாவே கேட்ட வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். எங்கள் அருமை ரட்சகரை குறித்து நாங்கள் ஏசாயா வாசிக்கும் போது, அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர், வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு என்று நாங்கள் அவரை குறித்து வாசிக்கிறோம். அவ்விதமாய் சமாதான பிரபுவாகிய எங்கள் ஆண்டவர் எங்களுக்கு கர்த்தாவே சமாதானத்தை நீர் சிலுவையிலே சிந்தின ரத்தத்தின் மூலமாக நீர் எங்களுக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணி கொடுத்திருக்கிறீர். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம்ப்பா. தொடர்ந்து கர்த்தாவே, எங்களுக்கு நீர் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணி கொடுத்தவர். அந்த சமாதானம் எங்கள் இருதயங்களை எவ்விதமாக
ஆட்கொண்டுகிறது, வழிநடத்துகிறது என்பதை தொடர்ந்து ஒரு 7 குறிப்புகளிலே நாங்கள் நம்முடைய மகன் மூலமாக சிந்திக்கும்படியான கிருபைகளை தந்தேன். கர்த்தாவே, ஏசாயா 23:26 வாசிக்கிறோம். உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடியினால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்தோடு காத்துக்கொள்வீர் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம். கர்த்தாவே, அவிதமாய் நீர் எங்களை உண்மை உறுதியாய் பெற்றுக் கொண்ட மனதை உடையவர்களை நீர் பூரண சமாதானத்தோடு காத்துக்கொள்ளக்கூடியவராயிருக்கிறீர். ரூத்தை குறித்து நாங்கள் வாசிக்கிறோம். உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் என்று அவள் உறுதியாய் இருந்தபடினாலே அவள் கர்த்தாவே இயேசு கிறிஸ்துனுடைய அந்த பிறப்பின் பட்டியலிலே அவள் வருகிறாள். அதுபோல கர்த்தாவே, சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ குறித்து வாசிக்கும் போது கர்த்தாவே, அவர்கள் நீர் உண்டாக்கின பொற்சிலே நாங்கள் வணங்குவதில்லை என்று அவ்வளவு உறுதியாக சொன்னார். நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்பு வைக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். அவர் தப்பு வைக்காமல் போனாலும் நீர் உண்டு பண்ணின இந்த சிலையை நாங்கள் வணங்க மாட்டோம் என்று அவர் உறுதியாக இருந்தார்கள். அப்படிப்பட்டவருடைய மனதிலே நீர் பூர்ண சமாதானத்தை கட்டளையிடுகிறீர் என்று நாங்கள் கர்த்தாவே சிந்தித்தோம். அப்பா, அவிதமான கர்த்தாவே கிருபைகளை தாரும். உம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு என்று சங்கீதம் 119, 165 நாங்கள் சிந்தித்தோம். என்னாலும் உம்முடைய வேதத்தை நாங்கள் நேசித்து வாசித்து அதை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அபியாசப்படுத்தும்படியான கிருபையை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, சங்கீதம் 1வது அதிகாரத்துல கர்த்தாவே, துன்மார்க்குடைய ஆலோசனை நடாமலும் பாவியுடைய வழி நிலாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோமே. அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தாரும். ஜெப வாழ்க்கையின் மூலமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தாவே அதை ஒரு பெரிய கர்த்தாவே சமாதானம் நிலவும் என்று நாங்கள் கர்த்தாவே பிலிப்பியரிலே நாங்கள் வாசித்தோம். 4ஆம் அதிகாரம் 6, 7 வசனங்களிலே அமிதமாய் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கிறவர்களாக, ஜெப வீரர்களாக காணப்பட அதன் மூலமாக நாங்கள் எங்களுடைய இருதயத்திலே தேவ சமாதானம் நிலைத்திருக்கும்படியான கிருபைகளை தாரும். கர்த்தாவே, சாந்த குணமுள்ளவர்கள் கர்த்தாவே, அவர்கள் சமாதானத்தை பெறுவார்கள் என்று நாங்கள் வாசித்தோம். அமிதமாய் கர்த்தாவே, தொடர்ந்து எங்களுக்கு வேண்டிய கிருபைகளை தாரும். இந்த இணைப்பிலே கலந்த ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கிறோம். நன்மை செய்கிறவர்களுக்கு ரோமர் 2:10 நாங்கள் வாசிக்கிறோம், நன்மை செய்கிறவர்களுக்கு சமாதானம் உண்டு என்று. அதுபோல கர்த்தாவே, ஆவியின் சிந்தை உள்ளவர்களாக நாங்கள் காணப்பட வேண்டும். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நீர் கர்த்தாவே சமாதானத்தை கட்டளையிடுங்கள். தேவ சமாதானம் எங்களுடைய இறுதியிலே ஆளும்படியாக சமாதானத்துக்குரிய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவர்கள் கர்த்தாவே, அவர்களுக்கு சமாதானம் என்று நாங்கள் கர்த்தாவே எபேசியர் 6:15 நாங்கள் வாசித்தோம். சமாதானத்தை கூறி நற்காரியங்களை சுவிசேஷமாக அறிவிக்கிறவனுடைய பாதங்கள் மலையின் மேல் எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது என்று ஏசாவிலே வாசிக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தாரும். கர்த்தாவே, தொடர்ந்து உங்களுடைய கிருபை. சமாதானத்தின் தேவன் எங்களோடு இருக்கக்கூடியவராக இருக்கிறேன். இந்த நாளில் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்டு சமாதானம் பெறும்படியாக நீர் கிருபை செய்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். கோடம்பாக்கம் கர்த்தாவே, சபை மூலமாய் நடத்த போற இந்த ஜூம் ஊழியத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். இதை ஆசீர்வதியும். அதுபோல கர்த்தாவே, தொடர்ந்து அந்த GLM புக் ஷாப் மூலமாய் நடக்கிற இந்த ஊழியங்களை ஆசீர்வதியும். சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம், ஆசீர்வதியும். இந்த நாளிலே கர்த்தாவே, இந்த இணைப்பிலே இணைந்துடைய வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொருவரும் விதமாய் தேவ சமாதானம் அவருடைய உள்ளங்களிலே ஆளுகை செய்யும்படியாக நாங்கள் கர்த்தாவே யாவரையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். தடையில்லாமல் உடைய வார்த்தைகளை கேட்கும்படியான கிருபைகளை தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து உடைய வார்த்தைகளை கேட்ட நல்ல பலன்களை தாரும். மீதியான சமயத்தை நேரத்தினுடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். துதிகன மைமலா உமக்கே செலுத்துகிறோம். கர்த்தரும் அருமை ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம், ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of us now and forevermore. Amen. Thank you, Brother Evangelist Jayapal from Sankalpur for the closing prayer. Now we are closing it. Tomorrow, God willing, Brother Evangelist K. Matthew for the next 2 days will be with us from Stevens Bible College in Chennai. He will be sharing the word of God. Let us wait in the Lord tomorrow and day after, so that the name of the Lord will be glorified. Now we will close here. God willing, we shall tomorrow evening. God bless. Thank you.